ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 55% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਡਾਊਨ ਆਈ ਹੈ ਮੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 55% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਰਾ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ कि अडानी आजकल पोर्ट्स चला रहा है, अडानी आजकल रेलवे चला रहा है, अडानी आजकल एयरपोर्ट चला रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लोगों नू कुछ होर विखाया जाता है। मीडिया चैनल्स द्वारा भी वख-वख प्रकार दीयां अलग गल्लां कीतियां जांदियां, लोगों का ध्यान भटकाया जाते हैं। अक्सर ही राहुल गांधी कहते ने कि जिस मुद्दे ते गल होनी चाहिए है उस मुद्दे दी गल कोई नहीं करता ਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। और जिस दिन उस व्यक्ति ने आपदे पैसे दे बलबूते ते सारी दुनिया नू मुट्ठी च बंद कर लिया यानी कि दुनिया दा सब तो अमीर बंदा बन गया तो फिर असी देश दे उत्ते मुकम्मल कब्जा कर लवांगे पैसे दे नाल, ताकत दे नाल। सारे चैनल्स तुसी देखिया होना है अज दी तारीख दे विच वड्डे उद्योगपतियां ने खरीद ले गए। ये एक साजिश दा हिस्सा है। ये खास करके भारत देश के नाल बहुत वड्डा धोखा हो रहा है। तुसी देखिया होना पिछले दिनी NDTV एकमात्र चैनल जिहड़ा लोगों की उम्मीद सी, जिहड़ा नैशनल चैनल है कि इहदे ते खबर सानू सही ते दुरुस्त मिलती है, ओहदे विच भी अडानी ग्रुप ने 26% दे करीब उन्हां दे जिहड़े शेयर है वो खरीद ले गए। यानी कि पैसे दे ताकत दे नाल तुसी कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा जिहड़ा डर दा माहौल ED CBI अलग अलग तरह दियां एजेंसीज ते जिहदे कोले ये दोनों चीज़ां होणगियां वो देश ते मुकम्मल कब्जा कर लेगा। ते जो देश ते मुकम्मल कब्जा कर लेगा ते फिर अपनी मन मर्जी नाल इस देश नू चलाया जाएगा, लोगों की आवाज दबाई जाएगी, लोकतंत्र का गला कुटिया जाएगा। हमेशा ठीक है और ये आवाज कांग्रेस पार्टी हमेशा बुलंद करती रही। बार बार राहुल गांधी नू जो अडानी करते सी ते वार वार मीडिया चैनल्स ने इस तरह की विचारधारा बना दी गई कि राहुल गांधी नू कुछ नहीं आउंदा ते राहुल गांधी एक मैं समझदा कि संजीदगी वाला लीडर नहीं है। लेकिन इस बार दी भारत जोड़ो यात्रा ने दसता कि राहुल गांधी की चीज है। चलो आओ आप मुद्दे की गल करने हैं। मुद्दा यही है कि अडानी ग्रुप 2 सालों दे विच, मैं दसना चाहना 2 सालों दे विच जिथे देश का हर व्यक्ति कमजोर होया, कोरोना आया, देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हुई, पैसे दे विच डाउनफॉल आया, बेरोजगारी वध गई, महंगाई वध गई और मैं समझदा कि देश के आम जनता ते लोग त्रास कर रहे आपकी जिंदगी बतीत करने वास्ते। लोगों के इलाज करवाना औखा हो गया, आपके घर चलाने औखे हो गए। उत्थे ही नाल अडानी साहिब दी जिहड़ी जायदाद सी 2 सालों 9 गुणा वध गई। कारण की सी ये तुहानू दसना चाहना है। इस इन्नी जल्दी नाल तां चिटफिट कंपनियां भी जिहड़ियां हुंदियां हैं वो भी नहीं एडी वड्डी ग्रोथ करदियां जिस तरह अडानी ग्रुप ने ग्रोथ की, यानी कि उहदी कमाई च वाधा होया। इहदे उत्ते मेहरबानी कीती सी गुजराती भरावां दी मेहरबानी सी, गुजराती सज्जन नू इत्थों तक पहुंचाउण विच।
16 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦਾ 3rd richest man with 12.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੈਟ ਵਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਅਡਾਨੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਹੁਣ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਡਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਚ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਚੈਸਟ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਹਿੰਡਨਬਰਗ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਸਰਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਿਸਰਚ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਹਨ 80 ਤੋਂ 85% ਤੱਕ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਕੇ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 55% ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੁਲਕੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। 50% ਕੰਪਨੀ ਓਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ 50% ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਤੇ 50% ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50% ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 50% ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ 40% ਸ਼ੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30% ਜਾਂ 40% ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 30% ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 80% ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਗਏ ਹਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 15 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ 100 ਵਾਲਾ 200 ਚ, 200 ਵਾਲਾ 300 ਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੇਨ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਤੇ LIC ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ
वो कहा जाता है कि तेरे को 50,000 अगर लोन लेना तो तेरे को 1 लाख रुपए की जगह होनी चाहिए, या मकान होना चाहिए, या जायदाद होनी चाहिए। लेकिन अडानी ग्रुप तो इस तरह की कोई चीज नहीं मंगनी गई। इन्हां शेयर्स ਜਿਹੜਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਕੇ, ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਓਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, LIC ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ और बैंकों ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਨਤਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, मैं दोबारा कहना चाहना, 10 लाख करोड़ रुपया 5 दिनों च मेरी जनता का पैसा, साडे लोगों का पैसा डुब चुके है LIC ते स्टेट बैंक। और यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पूरा बैंक इसे तरह अगर गिरावट आती रही तो पूरा बैंक ही बंद हो जाए, तो करोड़ों अरबां की लोगों की इन्वेस्टमेंट चली जाए। सो इस तरह लुटिया गया। थोनों ये भी हैरानी की गल दसनी चाहना है। हैरानी दी यह भी गल है कि कौन जिम्मेदार है इस लई? दोनों गुजराती भरा जिहड़े हमेशा दूजे पासे लोकां नूं उलझाई फिरदे है। ताजा कल दी रिपोर्ट दसनी चाहना है, 21,000 करोड़ रुपए का तुहाडा पैसा, जनता का पैसा, 21,000 करोड़ रुपया SBI ने होर नवी राहत अडानी ग्रुप नूं दित्ती है, तां जो जिस तरह गिरावट आ रही है मार्केट दे विच, जां अडानी ग्रुप दा कोई शेयर लैण लई तैयार नहीं है, जानबुझ के 21,000 करोड़ रुपया झोक दिता गया। 55% शेयरां च गिरावट होने के बावजूद एक सिटी ग्रुप है, एक क्रेडिट स्विस है, जिहड़ियां कि शेयर मार्केट दे विच वड्डियां कंपनियां ने जिहड़ियां पैसा लाउंदियां, उन्हां ने हदायत दित्ती आदियां कंपनियां नूं कि अडानी ग्रुप के शेयरों के विच किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उन्होंने डिबार्ड कर दिता गया कि हुण इहदे च कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, गलती नाल भी कोई इहदा शेयर ना खरीद लियो। जो उत्थे ही साडे आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश नूं प्यार करने वाले, उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए का होर जिहड़ा लोन है जिहड़ा वो दे दिता गया कि जानी कि जनता का पैसा। और कल का बजट वेख के तो बड़ी हैरानी हुई मैनू, किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है गरीब नूं। 7 लाख रुपए ते अखे असी हुण इंटरस्ट पहला 5 लाख रुपए ते असी इनकम टैक्स फ्री कीता सी, हुण 7 लाख कर दिता गया। पहला भी 7 लाख रुपए ते सी, 5 लाख रुपए ते तां इनकम टैक्स फ्री सीगा, जिहदी कमाई 5 लाख तो वध नहीं है। लेकिन उहदे नाल इह भी कहा सी कि 1.5 लाख रुपया जिहड़ी बैंक दे विच सेविंग्स होणीआं ਉਹਨੂੰ ਵੀ टैक्स रिबेट मिलेगा अगर वो सेविंग करता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਹੈਲਥ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ अगर सेविंग ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ टैक्स डिडक्शन मिलेगी, यानी कि ਸਾਡਾ टैक्स घटेगा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰਲਾ ਇਧਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਆੜਤੀਏ ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ कोई ऐसी चीज, पोर्ट्स उन्होंने देती, एयरपोर्ट्स उन्होंने देती, रेलवे उन्होंने देती, सिंगल विंडो इस बारी जिहड़ा बजट दे विच कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस टू पोर्ट्स, यानी कि जिहड़ा एक विंडो ते पोर्ट, क्योंकि सारे पोर्ट्स उन्हां कोले है, अडानीज कोले है, ते इस करके जिहड़ी फॉरेस्ट लैंड है जो मर्जी करे अडानी। सो मेरे कहने का मतलब कि एक व्यक्ति नूं इस तरह देश नूं फड़ा देना ये कोई चंगी गल नहीं है। सो केवल असी लोग
ਮਜਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗਿਰਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕਿ 1% 40% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 40% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 40% ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜੇ, ਖੱਪ ਜੇ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ 1 ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ LIC ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ED CBIs ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨੇ ਕੋਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 700 ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ED ਤੇ CBI ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦ ਹੋਣੀਆਂ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਜਨਮਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਅਗਰ LIC ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਅਗਰ SBI ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲੇ, लेकिन मैं धन्यवादी है इस कंपनी का जिन्हें जरूरत की है। और नहीं तो इन्होंने कह देना सी कांग्रेस की चाल है, ये कांग्रेस की कंपनी है, क्योंकि सारे चैनल हाउसेज इन्हों दे है, उन्होंने गल तो जचा देनी सी। सो थैंक यू सो मच कि हजे भी साडे देश नू बचन दा और लोगों नू बचन दा मौका दिता है, और सही समय ते मैनू लगता कि सानू सही फैसले लैण दी लोड़ है दोस्तों।